ಪ್ರೀತಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ ಬೋಲ್ ಬಲಾ. ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಶಾಂತಿ. एकांकी है. एकांकी पाठ में पढ़ता हूँ. हम आज यहाँ सभी छात्र किताब देखिए. 8वीं कक्षा पहला लेखक का परिचय देखिए. सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11/1956 में 1956 जन्म को सफीदो जीद हरियाणा में हुआ. इनकी हिंदी में MA एड की शिक्षा हुई है. ये हरियाणा प्रदेश का हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही है. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का अहसास, बाल कविता संग्रह, नहीं कोंफल, बाल एकांकी संग्रह आदि. अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಶಾಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಬ್ ಅವ್ರ ಕಹ. ಕಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 11/1956 1956. ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? सफीदो हरियाणा में हुआ. हरियाणा में हुआ का जन्म हुआ है. इವರು हिंदी हरियाणा प्रदेश के हिंदी साहित्य सम्मेलन में हरियाणा हिंदी साहित्य सम्मेलनದ ಒಂದು संयुक्त मंत्री अखिल भारतीय साहित्य अकादमी परिषद की सदस्य रही है. ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ रचनाएं है सुरेखा शर्मा शांति का प्रमुख रचनाएं है रिश्ते का अहसास, बाल कविता संग्रह, निहे कोंपल, ಬಾಲ್ ಏಕಾಂಕಿ ಸಂಗ್ರಹ. ಇವು ಅವರ ರಚನೆಗಳು. ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಭೋಪಾಲ್, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं के पुरस्कार प्राप्त कर सकता है. इदिಷ್ಟು ಒಂದು ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಶಾಂತಿ ಜಿ का ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಇವರು ಒಂದು ಪಾಠಕ ಆಶಯ ಕ್ಯಾಯೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣಲ್ವಾ. छात्र इस पाठ्य द्वारा बदलाती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठाटी, दूरभाषा, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे. वर्तमान परिस्थितियों में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे. ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬದಲಿ ಮೇ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮೇ. ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಬದುಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೂರಭಾಷಾ, ಟೆಲಿಫೋನ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಥಿತಿಯೋ की जानकारी प्राप्त करेंगे है ಟೆಲಿಫೋನು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನಿಂದ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರ್ತಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕ ಮಹತ್ವ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉನ್ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ಪಾಯಂಗೆ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಹಾ ಸಭಿ ಛಾತ್ರ ಕಿತಾಬ देखिए. बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है. उसे अब अपनी जिंदगी खात्मा होती लगा रही. शादियों से उसका एक छात्र राजा था, पर आज वहाँ बहुत उदास है. अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है. तभी मी शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रखा दिया. टेलीफोन मन ही मन में देखो, देखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इनकी इतनी पूछ. चला दूर हटा मुझसे, आकर बैठा गया मेरे पास. तेरी औकाती क्या है मेरे सामने. मोबाइल चौंका कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्यों, मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो. टेलीफोन गुस्सा ना करो तो क्या करो पता है, जब से तुम आया हो हमारी कोई पूछ नहीं रही, सब तुम्हें अपनी चली से लगाए घूमते हैं. हर समय तुम्हें अपने पास रखाते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहना कर सकते हैं. मोबाइल टेलीफोन भैया ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं कहोगे. टेलीफोन तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हें नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं. चोरी हो तुम्हारे धूप मची हुई है, देखा नहीं रहे मेरा हल. मेरे सुंदर से मुकड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता. मोबाइल भाई नाराज मत कोई है, आप तो मेरे अग्रजा है. अब कभी ना कभी तो तुम्हें
बूढ़ा होना ही था, शादियों से तुम्हारा ही रजा था, इसके गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो वहाँ होना ही था। टेलीफोन, अपनी आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरे मालिकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मिट्टी आवाज में। मोबाइल, बात तुम्हारे बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमानों से मेल नहीं खाते। तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन, अच्छा बच्चा, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्टाटी, पर्दे के पीछे से मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मिट्टी वहां प्यारे सुरली से आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे यहाँ आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। दोनों बक्स खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्टाटी को देखकर चौंका जाते हैं। चिट्टाटी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारा है उसे मैंने भी भुगता है। टेलीफोन, वो कैसे? चिट्टाटी, हाथ क्या दिन पे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखाकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बेचता था, बार बार मुझे चूम जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ा जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखाना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटार पिटार करने लगे। मोबाइल, दिल देते हुए चिट्टाटी बहन, निराश मत हो, ये तो समय का एयरफोन है, सभी के दिन फिराते रहते हैं। चिट्टाटी, यहाँ तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शपथ नहीं, पता नहीं मानव जाति काल क्यों नहीं खोज कर दे। मोबाइल, तुम सत्य कहाँ रही हो? अब जो नए मोबाइल के खोज की जा रही है, उसमें बात करने वाले, सुनाने वाले एक दूसरे को देखा भी सकते हैं। चिट्टाटी मुस्कुराते हुए, इसलिए मैं तो यहाँ कहती हूँ जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो।
मोबाइल और चिट्ठी बातें सुनाकर टेलीफोन से अपनी स्थिति को समझ और मुस्कुराते दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंग टोन बजा उठी। जिंदगी इस सफर है सुहान, यहाँ कल क्या वो किसने जाना। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन मोबाइल वहाँ चिट्ठी के 5 आना चिन्ह ಚಾರ್ಟ್ ಬನಾ ಹೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ ಬೋಲ್ಬಲ್ ಪಾಠದ ಒಂದು ಹಿಂದಿ. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಹಾ ಕಿತಾಬ್ ದೇಖಿಯೇ. ಅದರ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ध्यान से सुन सकती है. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪಾತ್ರ, ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ವರ್ತಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಲು ಇಲಿಯಂತೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಳುವವರು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಏನಾಯಿತು ಅಣ್ಣ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪದಿಂದಿದ್ದೀರಿ? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯಿತೆ? ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಆಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವರು ಎದೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಹೇಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ತಪ್ಪು ಹೇಳು? ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ನೀನು ಹೇಳು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಈಗ ನೀನು ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದೆ? ನಾನಾ ಕಡೆ ನೀನೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಅಣ್ಣ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ, ತಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು. ಈಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಮುದುಕರಾಗಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ರಾಜ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿತು. ಟೆಲಿಫೋನ್
ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಂಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಎಂಥ ಸ್ಥಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ದಿನಾಪೂರ್ತಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಧುರವಾದ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊಬೈಲ್, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜ, ಸತ್ಯವೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಲಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ಸರಿ, ನಿಲ್ಲಿಸು. ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಏನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಟ್ಟುಕೋ, ಸಮಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪರದೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಸಮಯ ಸದಾ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಶಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಓಹೋ, ಈ ಶಬ್ದ ಅಜ್ಜಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂಶಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪತ್ರ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪತ್ರ, ಅಯ್ಯೋ, ಆ ದಿನಗಳು ಎಂತಹ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಜನರು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ತಡವಾದರೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಆಗಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪತ್ರಕ, ನಿರಾಶೆಯಾಗಬೇಡ. ಇದು ಸಮಯ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಮಾನವನು ನಾಳೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್, ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಪತ್ರ, ನಗುತ್ತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್, ಈ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಏನಾಯಿತು? ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಸೊಗಸಾದಂಥ ಪ್ರಯಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಯಾರು ಕಾಣೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ, ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಇವಿಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಲಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ವಿನಃ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಕಾಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಫರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಬಾವತ್, ಬಾವತ್ ಕಮ್. ಎರಡನೇದು ಪಾಸ್, डोर, बड़ा, छोटा, सुंदर, कुरु, सुंदर कुरु, अग्रज, अग्रज, अनुज, अनुज, वत्स, बुरा, दोस्तर, दुश्मन, सच, असमान, असमान, अंदर, बाहर, वत, नश्वर, नश्वर. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಅನ್ಯವಚನ, ಅನ್ಯವಚನ, ಅನ್ಯವಚನ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ವಾ? गलती, गलतियां, बाता, बातें, चिट्टाटी, चिट्टियां, ಚಿಟ್ಟಿಯಾಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗವನ್ನು
ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು.